श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं जलदिं गोविन्दकुरादिपौ भट्टार्जुन निगमान्तयोगि जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनकोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवादिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम योगाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे पद्मोल्लसद्भगवदङ्गिरिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागत रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनः सुन्दरजामातृमुने प्रपञ्चे प्रणम्यं संसारान्नवसम्मग्नजन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासुतायुक्तशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैल्यसदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहद्विदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमन्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवल्लिमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गारिशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये दीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மரவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோம் மனத்தாலும் வாயாரும் வன்புருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்தை ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திடன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புவன் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் எம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிறையும் மெய்யாமயர் நிறையும் தக்க நிறையும் தழையாதி தொக்கியன் ஊழ்வினையும் பாழ்வினையும் ஓதும் குருகையன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ అత్యద్భుతమైనటువంటి సామవేద సారమైనటువంటి ఛాందోగ్య ఉపనిషత్ సారమైనటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధంలో మనం 3వ పదిలో మొదటి తిరువాయిమలిలో చివరికి వచ్చాము. 10వ పాసురము ఇవాళ ముడిచ్చోదియ అనేటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమలి భగవంతుని యొక్క తిరుమాలిరం సోలైలో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళని గురించి కిళరొళిలో చెప్పి దాని నుంచి సంగతిగా 3లో 1కి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వామి యొక్క వైలక్షణ్యాన్ని అలంకారాన్ని ఆ పరంజ్యోతి స్వరూపుణ్ణి వర్ణిస్తున్నారు. ఈ 10లో 10వ పాసురాన్ని ముందు అనుసంధానం చేసుకుందాం. மறையாயனால் வேதத்துள் நின்றார் மலர் சுடரே முறையால் இவ்வுலகெல்லாம்
படைத்து இடந்து ஒன்று மிழந்து அளந்தாய். பிறையேறு செடையானும் நான் முகனும் எந்திரனும் பிறையாதல் அறிந்து ஏத்த வித்திருத்தல் இது வியப்பே. மறையாய நாள் வேதத்து உள் நின்ற மலர் சுடரே முறையால் உலகெல்லாம் படைத்து இடந்து உண்டு உமிழந்து அளந்தாய். பிறையேறு செடையானும் நான் முகனும் இந்திரனும் இறையாதல் அறிந்து ஏத்த విత్తిరుత్తల్ ఇది వియప్పే. ఇందులో పరమేశ్వరుడు శ్రీమన్నారాయణుడు పరాత్పరుడు పరంజ్యోతి ఆయన వేదాల చేత మాత్రమే తెలుసుకొనదగిన వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్తూ, వేదం చేత తెలుసుకోవలసిన సర్వేశ్వరుడు అయిన నిన్ను నువ్వు సృష్టించిన బ్రహ్మాదులందరూ పొగిడితే నీకు ఇవాళ గొప్పగా ఏదైనా పేరు వస్తుందా? అదేమన్నా ఆశ్చర్యమా? నీ గొప్పతనాన్ని గురించి నీ సృష్టిలోని వారు పొగిడితే నీకేమన్నా గొప్ప ఏమిటి చెప్పు, ఏమన్నా గొప్పతనం నీకు ఎక్స్ట్రాగా ఏమన్నా గొప్పతనం వస్తుందా అని అంటే బ్రహ్మాదులకు కూడా వశ్యం కాని ఆ ఔజ్వల్యం కలిగినటువంటి స్వామి అనే విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. మరయ్యాయ నాల్ వేదత్తు ఉళ్ నింద మలర్ సుడరే. అది మరయ్యాయ మరుగుపరచడం, దాచడం. మరయ్యాయ అంటే దాచేటువంటి. నాల్ వేదత్తు 4 వేదాలు. ఈ వేదాలు ఏం చేస్తాయంటే తమలో అర్థాన్ని అందరికీ తెలియనియ్యవు. అంటే వేదం చదివినా మనకు అందులో అర్థం ఏంటో ఏమీ తెలియదు. వింటాం అంతే, ఆనందపడతాం తప్ప అర్థం ఏమీ మనకి తెలియదు. మరి ఉళ్ళింద్ర అందులో ఉన్నటువంటి ఆ పరాత్పరుడు ఎవరండి? మలర్ సుడరే, పుష్పంలాగా భోగ్యభూతుడైన కాంతి స్వరూపుడైన పెరుమాళ్ళు ఆ వేదాలలో దాగి ఉన్నారు. ఆయన చేత, ఆ వేదం చేత ఆయన చెప్పబడుతున్నాడు. అది మురయ్యాలే ఇవ్వులగెల్లాం పడైత్. నీకు మాకు మురై సహజ సంబంధం ఉంది. పరమాత్మకి మనకి సహజ సంబంధాలు అంటే తండ్రికి పిల్లలకి ఉండేటువంటి సంబంధం, పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి సంబంధం. మమ్మల్ని నువ్వు పుట్టించావు కాబట్టి నీకు మాకు సహజ సంబంధం ఉంది అనడానికి మురయ్యాలు. సహజ సంబంధం చేత ఈ భూమిని 5 పనులు చేశాటండి స్వామి. ఏం చేశాడు? 1, మొట్టమొదట పడైతు, నెంబర్ 1 సృష్టించి, ఇడందు విడదీసి, వండు ఆరగించి, 3వది ఉమిజందు మళ్ళీ బయటకి కక్కి, అళందాయ్ కొలిచినవాడ, 5వది భూమికి పరమాత్మకి మధ్య జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు 5టిని ఈ పాత్రంలో మనకి చెప్పారు. ఏమిటి అది? మొదట అసలు కరణ కళేబరాలు లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ తత్వానికి ఒక శరీరాన్ని ఇచ్చి, ఒక ప్రాణాన్ని ఇచ్చి, ఒక రూపాన్ని ఇచ్చి, ఒక నామాన్ని ఇచ్చి ఉండేలా చేయడం సృష్టి. నెంబర్ 1 సృష్టించాడు. ఇడందు ఇదే భూమండలాన్ని హిరణ్యాక్షుడు మొదలైన వాళ్ళు అండభిత్తిలోకి తొక్కివేసినప్పుడు, లోపలికి నొక్కేసినప్పుడు, ఈడందు వరాహావతారంగా తన కోరలతోటి చక్కటి కిటి రూపమెత్తి వేడ్కతో భూరమణి నెత్తి దంష్టాగ్రమునందు నిల్పు దయామూర్తి వీవయా మహావరాహో గోవింద సుషేణ కనకాంగది. సహస్రనామం చెప్పినటువంటి మాట అన్నమాట అది. అలాగ విడదీశాడు. ఉండు ప్రళయం వచ్చినప్పుడు ఏమైపోతాయో అని 3వది తానే ఆరగించాడు. భూమి హందు మళ్ళీ సృష్టి సమయంలో తానే బయటకు తీసుకొచ్చాడు. దీనికి మనం చిన్న సాలెపురుగుని ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. ఏదైనా గూడు కట్టాలి అన్నప్పుడు
తనలోని దారాన్నంతటినీ తీసుకువచ్చి ఎన్ని కళలతోటో ఎన్ని డిజైన్లతోటో ఎంత అందంగానో కడుతుంది. అది ఉమిజందు ఉండు. అది అయిపోయినప్పుడు ప్రళయ సమయంలో ఆ దారాన్ని మళ్ళీ అది లాగేసుకుని వెళ్ళిపోయినట్లు ఈ సృష్టినంతటిని తనలోకి లాగేసుకునేటువంటి వాడు. కళందాయ్ 5వది కొలిచినవాడా. వామనావతారంలో భూమిని కొలిచినవాడు. కాబట్టి ఈ పాదంలో పరమాత్మ భూదేవికి చేసినటువంటి 5 విశేషాలను చెప్పారు. ఏమిటా 5? 1 పడయిత్తు సృష్టించి, 2 ఎడందు విడదీసి, 3 ఉండు ఆరగించి, 4 ఉమిజందు బయలుపరిచి, 5 అళందాయ్ కొలిచినటువంటి వాడా. అంటే భూమి మీద సర్వాధికారాలు ఆయనకే ఉన్నాయి అని చెప్పేటువంటి అందమైన ప్రయోగం అన్నమాట. పడైత్తిడందు ఉండు మిజందళందాయ్. చాలా చక్కటి ప్రయోగం అది. పిరయ్యేరు సెడయ్యానం. పిరయ్యేరు చంద్రకళని ధరించిన వాడు ఎవరండి? పరమశివుడు. పిరయ్యేరు చంద్రకళని ధరించినటువంటి వాడు ఆయన. జడయ్యానం జడలను ధరించిన వాడు. శివుడికి 2 విశేషణాలు వేశారు. ఒకటి జటాజూటంలో చంద్రకళని ధరించాడు. రెండవది పెద్ద పెద్ద జడలని ధరించడానికి గుర్తు ఏమిటి? ఎందుకు జడలు ధరిస్తారు? ఏదైనా ఒక తపస్సు చేసినప్పుడు జడలన్నీ సంస్కరింపబడతాయి. ఆ తర్వాత ముందు మర్రెపాలతోటి రాముడు చూడండి అడవులకు వెళ్ళాలన్నప్పుడు జుట్టునంతటినీ కూడా జడలుగా చేసుకున్నాడు అని అంటారు. అంటే అది ఒక ఉపాసనకి గుర్తు అన్నమాట. జడలు కట్టడం అనేది ఒక ఉపాసన స్థితికి గుర్తు. అలాంటి జడలను ధరించినటువంటి ఉపాసకుడైనటువంటి రుద్రుడు నాన్ముగనం బ్రహ్మగారు ఇందిరనం ఇంద్రుడును ఇరయ్యారల్లరిందు వాళ్ళందరూ తెలుసుకున్నారు. ఇరయ్యార నువ్వు స్వామివి, మేము నీ సొత్తు, నువ్వు మాకు స్వామివి అని తెలుసుకుని స్తుతించడం మొదలుపెట్టారు. మనకి ఆరాధనీయుడని స్తుతించడం మొదలుపెట్టారు. వీతిరుత్తల్ నీ స్వామిత్వం ప్రకటితము అయ్యేలాగా వేంచేసి ఉండడం ఇది నీకు ఇయ్యప్పే. ఏమన్నా ఆశ్చర్యమా? ఇది మెయిన్ పదం. వాళ్ళందరూ పొగిడితే అప్పుడు నీ గొప్పతనమా? వాళ్ళందరూ పొగడకపోతే నీ గొప్పతనం లేదా? ఇదేమి వాళ్ళ వల్ల నీకు వచ్చిన గొప్పతనము కాదయ్యా అనేటువంటి విషయాన్ని ఇందులో చెప్తున్నారు. వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. 10వ పార్ట్ 27వ పేజీ. 10వ పార్ట్ వేదైక సమధిగమ్యనాయ్. ఏ పదం కాపదమే. వ్యాఖ్యానంలో ఎన్నో అర్థాలను లోపల నింపుకున్నటువంటి పదాలని. వేదైక సమధిగమ్యనాయ్ వేదాల చేత మాత్రమే తెలియబడేవాడు. ఎందుకంటే తను చెప్పుకున్నాడు కదా, వేదైష్ట సర్వై అహమేవ వేద్య. భగవద్గీతలో చెప్పుకున్నట్లుగా వేదాల చేత చెప్పబడేవాడు. సర్వేశ్వరనాయిరందవునకు అందరికీ ఈశ్వరుడు, బ్రహ్మకి రుద్రుడికి ఇంద్రుడికి. అదే 3వ పాదంలో చెప్పారు కదా, సకల దేవతా కోటికి కూడా తను సర్వ ఈశ్వరుడై త్వత్సృష్టరాయన్నాలే లబ్ధ జ్ఞానరాన బ్రహ్మాదిగల్ త్వత్సృష్టరాయ్ నీ చేత సృష్టింపబడి ఉన్నాలే లబ్ధ జ్ఞానరాన నీ వలనే జ్ఞానము పొందిన బ్రహ్మాదులు. ఏమిటయ్యా వాళ్ళందరూ? నువ్వు చేస్తే వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, నీ సంకల్పంతో బయటకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, నువ్వు ప్రాణభిక్ష పెట్టినటువంటి వాళ్ళు. అందువల్ల ఈశ్వరం ఎన్నరిందేత్త విరుక్కుమదు విస్మయమో ఎంగిరార్. వాళ్ళు పొగిడితే నీకేమన్నా గొప్ప వస్తుందా? అదేమన్నా ఆశ్చర్యం అవుతుందా అంటాం. అంటే ఇది ఎలాంటి ప్రయోగం అంటే ఏంటి? వాళ్ళు చెప్తే గాని మనకి తెలీదా అంటాం చూడండి. అలాగా బ్రహ్మరుద్రాదులు పొగిడితే గాని నీ గొప్పతనం ఏమిటో లోకానికి తెలియదా? అసలు వాళ్ళు పొగడగలరా? వాళ్ళకి అందేదా నీ మహాత్మ్యం? ఇదేమన్నా సామాన్యమైన విషయమా? వాళ్ళు పొగిడితే ఆశ్చర్యమా? ఏం కాదయ్యా.
అత్యద్భుతమైనటువంటి వేదైక సమధిగమ్యుడవైనటువంటి నిన్ను ఎవరు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ఈ పాసురాల్లో మనం చెప్పుకున్నాం, ఈ 10 పాసురాలలో కూడా నీ గురించి ఎవరు చెప్పలేరు 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 అనేటువంటిది సామాన్యార్థంగా సాగుతోంది. మరయ్యాయ ఆదౌ వేద ప్రమాణం స్మృతిరుపకురతే సేతిహాసైః పురాణైః జ్ఞాన్యైః సార్ధం త్వదర్చా విధిం ఉపరి పరీక్షీయతే పూర్వభాగః ఊర్ధ్వో భాగస్త్వదీహా గుణ విభవ పరిజ్ఞాపనైస్త్వపదాప్తౌ వేద్యో వేదైశ్చ సర్వైః అహమితి భగవన్ స్వేన వ్యాచకర్త. 4వ పాదం చివరి చూడండి. వేద్యో వేదైశ్చ సర్వైః అహమితి, అన్ని వేదాల చేతను నేను తెలియపడే వాటిని అని భగవన్ నువ్వే స్వేన వ్యాచకర్త స్వయంగా చెప్పావు అని. ఇది ఎందుకండి రంగరాజస్త్వం ఉత్తర శతకంలో 19వ శ్లోకం. అది చూడండి అర్థం. ఆదో వేద ప్రమాణం స్మృతి ఉపకురితే సేతిహాసై పురాణై. మొట్టమొదట అన్నిటికీ ప్రమాణం మనకి వేదము. మొట్టమొదటి ప్రమాణము వేదము. మానం ప్రదీపమివ కారుణికో దదాతి. మనకి ఏదండి, మన ఒక విషయాన్ని నిర్ధారణ చేయాలంటే దేన్ని ప్రమాణంగా తీసుకోవాలండి? వేదాన్ని తీసుకోవాలి. స్మృతి ఉపకురితే సేతిహాసై పురాణై. ఇంకా స్మృతులు అనేవి పురాణ కథలని ఇతిహాస కథలని కూడా మనకి తెలియచేస్తున్నాయి. న్యాయై సార్ధం పదర్చావిధి ముపరి పరీక్షీయతే పూర్వభాగ. ఇది మనకి కింద చక్కగా వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. వేదంకి 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి పూర్వభాగము, రెండవది పరభాగము. వేదంలో పూర్వభాగము కర్మకాండని చెప్తుంది, ఉత్తర భాగము బ్రహ్మకాండని చెప్తుంది. అంటే ఆరాధ్యుడు ఎలా ఆరాధన చేయాలి కర్మకాండ, ఎవరు ఆరాధింపబడేవాడు బ్రహ్మకాండ. ఈ పూర్వభాగానికి స్మృతులు ఇవన్నీ ఉపబ్రహ్మణాలు అంటారు. ఉపబ్రహ్మణాలు అంటే వేదంలో చెప్పిన పూర్వభాగం యొక్క అర్థాన్ని వివరించి 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 చెప్పే వాటిని పెద్దవి చేసి చెప్పేదాన్ని, వ్యాఖ్యానంగా చెప్పేదాన్ని ఉపబ్రహ్మణము అని అంటారు అన్నమాట. ఉత్తర భాగానికి ఇతిహాస పురాణాలు మనకి ప్రత్యక్షంగా ప్రమాణాలు అన్నమాట. అంటే వేదము దాగి ఉంటుంది అని ఒక మాట అన్నారు. మరయ్యన్ను, ఇక్కడ చక్కటి పదాలు 2 ఉన్నాయండి. మరయ్యాయ నాల్ వేద. మరయ్యని పదం చెప్పారు, వేద అని పదం చెప్పారు. ఈ రెండిటికి వేదం అనే అర్థం, కానీ అందులో ఒక విశేషార్థం ఉంది. మరై అంటే దాగి ఉండేది అని అర్థం. నాస్తికులు ఎవరైనా అర్థాలు చెప్పపోతే వాళ్ళకి దీనిలోని అర్థాలు తెలియవు కాబట్టి అక్కడ మరై అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు. ఆస్తికాగ్రేసర్లు వివరించేటప్పుడు అన్ని అర్థాలు చెప్తారు కాబట్టి వేదయతి ఇది వేద తెలియచేస్తోంది కాబట్టి దానికి వేదము అని పేరు వచ్చింది. అందువల్ల మరయ్యి వేద అనే 2 పదాలు కూడా చాలా అర్థసహితంగా ఉపయోగించినటువంటి పదాలు అని. 2 పడియాగ మరయ్యన్నం వేదమన్నం 2 పడియాగ చొల్లిగరదు. ఏమండి, 2 పేర్లు వేదమనే కదా, మరయ్యన్న వేదమన్నా, మరి ఎందుకండి 2 సార్లు చెప్పారు అని అంటే, బాహ్యరాయ్ నాస్తికరాయ్ இருப்பார்க்கு தன் படிகளை மறைக்கையாலும் వేద బాహ్యులై నాస్తికులై ఇందులో ఏముందిలే అన్నవాడికి ఆ లోపల అర్థం తట్టక అలా అంటున్నాడు అనమాట. ఆ అర్థాలు దాగి ఉండేటప్పటికి తెలుసుకోలేక అలా అంటున్నాడు. అందుకని దానికి మరయ్యని, దాగి ఉండేది అనేటువంటి అర్థం వచ్చింది. ఏమండి, దాగి ఉండడం, బయటపడడం అదేమన్నా మనిషా, దానికి శాస్త్రమా, ఇదా, ప్రాణమా అని చెప్తే వేద మాత అంటారండి వేదాన్ని. ఆవిడ ఎప్పుడు వణికిపోతూ ఉంటుందట. ఎవడు ఎలా అపస్వరాలతో నన్ను చదువుతాడో,
స్వరం తెలుసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎవడెక్కడ నన్ను ఉచ్చరిస్తాడో అపస్వరంతో అని భయపడిపోతూ ఉంటుందిటండి వేద మాత. అలాంటి ఆవిడ అర్థాలను స్థాపించలేని అసమర్థుల విషయంలో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అప్పుడు మరయ్యను ఉపయోగించాలి. దాగి ఉండేది అర్థాలు లోపల ఉంటాయి, వాళ్ళ దృష్టికి గోచరములు కావు. ఆ అర్థంలో వేదాన్ని ఏమని పిలవాలి? మరై, దాగినది అని పిలవాలి. మరి తర్వాత తన్ పడిగడై మరక్కయ్యాలం ఆస్తికరా ఇరుప్పార్కు వేదం ఉందని చెప్పే వారికి తన అర్థத்தை வெளியிட்டு కాట్టుకయ్యాలం. ఎవరైతే అమ్మా నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించు అని ప్రార్థించి వర్ణించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో వాళ్ళకి వెళియిట్టు బయటపడుతుంది. ఆ లోపల దాగిన అర్థాలన్నీ వాళ్ళ బుర్రకి తోస్తాయి అన్నమాట. జ్ఞాపకం రాకపోవడం మరుపు, చక్కగా చెప్పడం అనేది ప్రకాశము అన్నమాట. అది వేదము. పూర్వభాగం ఆరాధన స్వరూపత్తై చొల్లుగిరదాయ్. వేదాన్ని 2 భాగాలు చేశారు, పూర్వభాగము ఉత్తర భాగము. పూర్వభాగం ఏమో ఆరాధన ఎలా చేయాలి, కర్మకాండ అంటారు దాన్ని, ఎలా పూజించాలి చెప్తుంది. ఉపరితన భాగం అంటే ఉత్తర భాగం ఆరాధ్య స్వరూపత్తై చొల్లుగరాయ్. ఆరాధ్యుడు అంటే ఎవరండి? పరబ్రహ్మ స్వరూపం, బ్రహ్మ పదార్థాన్ని గురించి చెప్తుంది ఉత్తర భాగం. వేదశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్య வேதாந்தகிருத் வேத விதேகச்சாகம். எங்கரபடியே சகல வேதங்களும் தன்னையே ప్రతిపాదింపబడియాయిరక్కయ్యాలే వంద పుగరై చొల్లుగిరదు. ఆ వేదాలు ఎందుకు మెరిసిపోతూ ఉంటాయంటే తనలో స్వామి దాగి ఉన్నాడు కాబట్టి. ఆ మెరుపు లోపల ఆగక అద్దాల్లోంచి కాంతి బయటికి వస్తున్నట్లుగా వేదాలలోంచి స్వామి యొక్క కాంతి బయటికి ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది. వేదంగళిలే సర్వాధికనాగవం నిరతిశయ భోగ్యనాగవం. నెక్స్ట్ పేజ్ 28వ పేజీ. ప్రకాశిక్కిరవనే వేదాలలో ఉండేటువంటి సర్వాధిక నాగవం, అందరికంటే గొప్పవాడైన స్వామి. తర్వాత నిరతిశయ భోగ్య నాగవం, ఎంత అనుభవించినా అయిపోవడం అనేటువంటి లేనివాడు అని. గుర్రం జాషువా గారు ఓ చంటివాణ్ణి గురించి చెప్తారు. అనుభవించు కొలది ఇనుమడించు ఫలము అంటారు. అది అనుభవిస్తున్న కొద్దీ రసం రెట్టింపు అయిపోతూ ఉంటుంటాం. ఓ మామిడి పండు తీసుకున్నామండి, సీజన్ వస్తుంది, దాన్ని తిన్నాం, తినేటప్పటికి అయిపోతుంది. కానీ సంతానము అనేటువంటి ఫలముట అనుభవిస్తున్న కొద్దీ ఆనందం రెట్టింపు అవుతూ ఉంటుంది, ఇంకా ఊరుతూ. నిన్నటి అనుభవం వేరు, ఇవాల్టి అనుభవం వేరు, రేపటి అనుభవం వేరు. ఇలా మనకి లౌకిక విషయాల మీద ఉన్న ఆనందము భక్తులకి పెరుమాళ్ల విషయంలో ఉంటుందన్నమాట. అలాగే నిన్న చూసాం కదా చాలనిపించదు, ఇవాళ చూసాం కదా చాలనిపించదు, మళ్ళీ రేపు చూసినా సరిపోదు. అప్పొழுதை కప్పొழுదు ఎన్నారా అముదం. ఎప్పటికప్పుడే అతృప్త అమృతంలాగా ఉండేటువంటి స్వామి. మురయ్యాల్ ఇత్యాది వేదంగల్ తాన్ ప్రతిపాదిప్పదు ఇవనుడయ్య రక్షకత్వత్తయ్యా ఎత్తు. ఏమని చెప్తోందండి వేదము? ఆయన స్వామి, మనము దాసులము. ఆయన రక్షకుడు, మనము రక్ష్య వర్గము, రక్షింపబడే వాళ్ళము. మన్ని రక్షించే ఆయన. మురయ్యాల్, మురయ్యాల్ అంటే ఒక కర్తవ్యం స్వామికి. మనందు పితాపుత్ర సంబంధం అని చూసి వాడు ఎంత ఎలా ఉన్నా సరే వదలిలేని బంధం అండి మాది అంటామే. అలాగే పరమాత్మ కూడా మనం ఎన్ని దోషాలు చేసినా కూడా మన సంబంధాన్ని ఆయన వదిలిపెట్టుకోలేడు. స్వామిత్వ ప్రాప్తియాలే ఎన్నుదల్. స్వామి ఆయన సొత్తు, మనం ఆయన సొత్తును ఆయన బాగు చేసుకోవాలి కదా. అందువల్ల ఎప్పటికప్పుడే కటాక్షం చూపిస్తూ ఉంటాడు. పర్యాయణ ఎన్నుదల్. ఎలా ఉన్నాం మనం? మొట్టమొదట కరణ కళేబర విధురమాయ్. అస్సలు ఈ ప్రకృతిలో ఒక ముద్దలా పడి ఉన్నాం. కరణాలు లేవు, కళేబరాలు లేవు, కాళ్ళు లేవు, చేతులు లేవు, దేహం లేదు, కళ్ళు లేవు, ముక్కు లేదు. ఇవన్నీ విధూరం. విధురం అంటే లేకపోవుట అని అర్థం. విధురుడు అంటారు, లేకపోవుట. భోగమోక్ష శూన్యమా ఇక్కడందు వందు ఇవత్తై ఉండాకే.
భోగము లేదు, మోక్షము లేదు, ఏమీ లేదు. అలా ఓ ముద్ద పడింది. చూశాడు పరమాత్మ. ఇవత్తయ్యున్నాకే, అయ్యో ఇలా పడున్నాడే, వీడికి ఒక రూపం ఇద్దాము అని విచిత్ర దేహ సంపత్తికి ఈశ్వరాయ నివేదితం. మొట్టమొదటి పని అనమాట. 5 చెప్తున్నారు మనకి పరమాత్మకి ఉండే సంబంధాలు. అందులో మొట్టమొదటిది ఉండాకే, సృష్టించి, మొట్టమొదటిది ఉండేలా చేసి, అంటే అసలు సృష్టించాడు నెంబర్ 1. తర్వాత సృష్టమాన జగత్తై ప్రళయం కొళ్ళ, ఆ సృష్టించినటువంటి జగత్తు మహాప్రళయంలో మునిగినప్పుడు మహావరాహమా ఇడందు, రెండవది మహావరాహంగా ఇడందు విడదీసి, రెండవది అనమాట. మొదటిది సృష్టించి, రెండవది విడదీసి. గిరియ ప్రళయం వర, మళ్ళీ ప్రళయం వచ్చినప్పుడు వయత్తునుళ్ళే వైత్తు నొక్కి బొజ్జలో పెట్టుకుని రక్షించి, అది మూడవది. పిన్నై వెడనాడు కాణం ఇజందు, ఆ తర్వాత సృష్టి కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మళ్ళీ బయటకి తీసి, అది నాలుగవది. మహాబలి పోల్వార్ పరిందిరాయించిన పోలే అపహరిక ఎల్లై నడందు మెట్టుకొండు. మహాబలి వంటి వారు అహంకారంతో, అంత దాత అయిన మహాబలికి ఉన్న ఒకే ఒక్క లోటు, ఈ భూమి అంతా నాది, నేను జయించాను అనే అహంకారం. అది పోయేలా నడందు మెట్టుకొండు, అడుగులు వేసి కొలిచి వెనక్కి. అంటే 5 విషయాలు చెప్పారు. ఒకటి సృష్టించాడు, రెండవది విడదీశాడు, మూడవది లోపల పెట్టుకున్నాడు, నాలుగవది బయటికి పంపించాడు, ఐదవది కొలిచాడు అని భూమితో ఉండే 5 సంబంధాలని చెప్పి, ఇప్పటి సర్వవిధ రక్షణంగళయ్యం పండినవనే, ఇలా అన్ని విధాల భూమిని రక్షించిన స్వామి. విషమ సృష్టిక్కడియాన కర్మ విశేషమెరే చేతనర్ పణ్ణి వైపదు. విషమ సృష్టి, సమము కానిది విషమం, అదే విషమం అవుతుంది. అంటే మన్ని పుట్టించడంలో, ఏమండి ఎలాగో ఆయనే పుట్టించాడు కదా, అందరినీ ఒకేలా పుట్టించవచ్చు కదండి. కర్మ విశేషమిరే, మరి నువ్వు చేసుకున్నటువంటి కర్మలన్నీ ఏమైపోతాయి? నీకు పూర్వం ఎంత అమౌంట్ బ్యాంకులో ఉందో అంతే ఇస్తారు, కానీ ఏమంటే అందరికీ లోన్లు ఇస్తున్నారు, నాకు కూడా 10 లక్షలు ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వరు. అందరికీ ఇస్తున్నారంటే అందరికీ సమానంగా ఇవ్వరు. వారికి ఉన్నటువంటి దాన్ని బట్టి వారికి ఆ డబ్బు ఇచ్చినట్లుగా మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మలను బట్టి మనకి ఆయా జన్మలు, శరీరాలు, ఆరోగ్యాలు మొదలైనవి ఇస్తాడు. యౌగపద్యం అనుగ్రహ కార్యం యంగై. యౌగపద్యం, యుగపత్ అని ఒక మాట ఉందండి. యుగపత్ అంటే ఒకేసారి అని. ఏంటి? 2 పనులు చేస్తాడు. కర్మాధీనము, కృపాధీనము అని 2 మాటలు ఉన్నాయండి. సృష్టి కార్యం చేసేటప్పుడు కర్మాధీనంగా చేస్తాడు. అంటే ఎవరెవరికి ఎంత పుణ్యపాపాలు ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ఆ జన్మ అలాట్మెంట్ అలాగా జరిగిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. కృపాధీనము అనగానే ఇదిగో ఇప్పుడు మొత్తం భూమిని అంతటినీ సృష్టించి కొలిచి ఎన్ని రకాలుగా 5 రకాలుగా చేసినట్లుగా ఈ కర్మ కార్యాలు యౌగపద్యం, ఒకేసారి ఒకే రకంగా అందరికీ చేయడం సాధ్యం కాదు. వారి యొక్క కర్మానుసరణంగా సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది. పిరయ్యేరు సెడయ్యాను జటైకజత్తాదే సాధక వేషత్తోడే ఇరుక్క చేదే. ఇక్కడ శివుణ్ణి గురించి చెప్తున్నారు. శివుడికి 2 విశేషణాలు చెప్పారు. ఒకటి చంద్రకళాధరుడు, రెండవది జటాధరుడు. 2 మాటలు చెప్పారు. ఈ జటాధారిత్వం అనేది ఒక ఉపాసనకి గుర్తు. జుట్టు జడలు కట్టిపోయేలాగా తపస్సు చేస్తారే, ఆ తపస్సుకి ఉపాసన అని పేరు అనమాట. రెండవది భోగం. కళామాత్రమాన చంద్రనై ధరిత్తుకొండు, అష్టమి చంద్రుడిని
నెత్తిన ధరించిన వాడు. ఎందుకండి అష్టమి చంద్రుడు అన్నాడు అంటే చంద్రుడికి వృద్ధి క్షయము ఉన్నాయి. ఒకసారి తగ్గుతాడు, ఒకసారి పెరుగుతాడు. ఆ పెరిగి తగ్గడాలలో సప్తమి దాకా వెళ్ళి అష్టమి నాడు ఎలా ఉంటాడో పెరిగేటప్పుడు, తరిగేటప్పుడు కూడా తగ్గుకుంటూ వచ్చి అష్టమి నాడు అలాగే ఉంటాడు. అంటే అష్టమి అనేటువంటిది చంద్రుడు మారని రోజు. అది మనం సమానత్వం అన్నమాట. శ్రీరామ నవమికి నవమిని పరిపూర్ణత్వం అని ఎలా చెప్పుకుంటామో అలాగే అష్టమికి పెరిగేటప్పుడు శుక్లపక్షమైన, జరిగేటప్పుడు కృష్ణపక్షమైన, అష్టమి నాడు ఒకేలా ఉండేటువంటి చంద్రుడు. అలాంటి చంద్రుడిని నెత్తిన పెట్టుకున్నటువంటి సుఖప్రధాన నాయరిక్కర రుద్రణం రుద్రణం సుఖంగా ఉండేటువంటి, అంటే ఏకకాలంలో 2 పనులు చెప్పారండి ఈయనకి. ఏమిటా 2 పనులు? ఒకటేమో భోగ రూపంగా చంద్రుణ్ణి ధరించడం, రెండవదేమో మోక్ష రూపంగా సాధన చేయడం. అందుకోసం జడలు ధరించాడు. అలాంటి శివుడు అవనుక్కొంగోడ జనకనాన చతుర్ముఖనం, ఆ రుద్రుడికి కూడా తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మగారు, ఎవరి గళ్ళోడొక్క వెన్నలాంబడి ఇరిక్కర ఇంద్రనం, వీళ్ళిద్దరితోటే దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఇంద్రుడు నీ స్వామియాన మురయ్యరింద్రియత్త. వీళ్ళ ముగ్గురు నువ్వు తమకి స్వామివి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు, సంబంధాన్ని తెలుసుకున్నారు, పొగడ్డం మొదలు పెట్టారు. అత్తాలే ఉన్నడయ్యం ఎవరిత్తే తోత్తి విరిందా ఎండ్రాల్ ఇది నాకు విస్మయము. వాళ్ళు వర్ణిస్తే వాళ్ళ వల్ల నీకు గొప్ప రావడం అనేది ఏమన్నా గొప్ప? వాళ్ళు పొగిడితేనే నీకు గొప్ప? అంతటి వాళ్ళు పొగిడారనా నీకు గొప్ప? ఆహా రుద్రుడు పొగిడానండి నీకు ఆనందమా? లేకపోతే నీ గొప్పతనం ఏమన్నా తగ్గిపోతుందా? అది అక్కడ విషయం అన్నమాట. ఎంత గొప్ప వాళ్ళు పొగిడినా నీ గొప్పతనమే, దానిలో మార్పు ఏమీ ఉండదు. విస్మయము ఒక చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారండి ఇక్కడ. చిన్న హాస్యం అన్నమాట. ఒరువన్ ఒరు కురమణై పన్నే మననై పన్నే. ఒకడు మట్టితోటి చక్రాలు చేసి ఒక బొమ్మని తయారు చేశారు. ఆ బొమ్మకి తాడు కట్టి చిన్నప్పుడు అలాగే ఆడుకునేవాళ్ళం. మట్టితోటి రథాల్లా చేసేసి దాని మీద చిన్న 2 బొమ్మలు పెట్టి లాక్కుపోతూ ఆహా నా రథం అని అలాగే ఆడుకునేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు. అలాగే ఒకట మట్టితో ఒక బొమ్మని చేశాటండి. అది కజెత్తిలే కాక్కై పొన్నై తొత్తి. దాని మెడలో కాకి బంగారం వేశాట. కాకి బంగారం అంటే ఏమిటండి? ఈ పేపర్లు అవి వస్తుంటాయి చూడండి, మెరుపు కాగితాలు అవి, వాటిని కట్ చేసి వేసేటువంటి బంగారం అన్నమాట. అవి ఇలా మనం చుట్టి మెళ్ళో ఆభరణాలుగా పెట్టి చిన్నప్పుడు ఆడుకున్నటువంటిది కాకి బంగారం. కాకి అనే దాన్ని భలే ఆడతారు. కాకింగిలి చేసామన్న మాట విన్నారు కదండి. కాకింగిలి ఏమిటండి అంటే ఎంగిలి ఉండదు అని ఆ పండుని ఒక వస్త్రంలో పెట్టి ఆ కాయను కొరికేసి ఆ కాకింగిలి చేసి ఇచ్చారే అంటారు. ఈ కాకి అనేది అసలుది కాదు అని చెప్పే అర్థం అన్నమాట. కాకి బంగారం మెడలో వేశారు అంటే పిచ్చి మెరుపు కాగితాలు పూర్వం సిగరెట్ ప్యాకెట్లలో వాటిల్లో ఇప్పుడు ఉన్నాయేమో తెలీదు, అలాంటి పేపర్స్ ని తీసుకొచ్చి ఉండలు చుట్టి హారాలుగా చేసి చెవలకు పెట్టి ఏదో పెట్టి ఈ మట్టి బొమ్మని బ్రహ్మాండంగా అలంకరించేటండి. అది కజిత్తులే కాక్కై పొన్నై తొత్తే, అది తలయ్యలే కాలై వైతు. ఆ బొమ్మని తీసుకొచ్చి ఒక చోట పెట్టి దాని నెత్తి మీద తన కాలు పెట్టాట. ఇది జరిగిన కథ. తానే చేశాడు ఒక మట్టి బొమ్మ. దాని మెడలో అనేక రకములైనటువంటి హారాలు వేశాడు, పిచ్చివన్నీ. దానిని ఒక చోట పెట్టి దాని మీద తన కాలు పెట్టి ఇదన్నై వణంగిత్తు ఎన్న ఇరుమాన్ తిరుక్కుమా పోలే. చూసారా వీడు నా కాళ్ళు ఎలా తలమే పెట్టుకున్నాడో అని ఆనందపడుతున్నట్టు. ఇందులో మనం గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటి? అక్కడ మట్టి చేసింది తాను, బొమ్మ చేసింది తాను, నగలు వేసింది తాను, కాలు పెట్టింది తాను, చెప్పడం మాత్రం అది తనకి నమస్కరిస్తోంది అన్నట్లుగా. దీన్ని ఎలా ఇప్పుడు సందర్భంతో పోలుస్తాం? తాను సృష్టించాడు బ్రహ్మని, ఆయన సృష్టించాడు రుద్రుణ్ణి.
ఆహా నేను చూసారా ఎంత గొప్పవాడినో చెప్పుకోవాలని అంత అవసరం ఉందా ఇప్పుడు? అలాంటిదా నీ గొప్పతనము? ఇదెన్నై వణంగిత్తు ఎన్ను இருமான் திருக்குமப்புலே நன்மை புனல் பண்ணு நான் முகனை பண்ணி என்கிறபடியே உன்னாலே మన ఇయ్యప్పట్ట బ్రహ్మావం నన్మై పునల్ పన్ని నాన్మొగనై పన్ని అనేటువంటి ఇది వీరి యొక్క రచనే. నువ్వు ఆనాడు బ్రహ్మని సృష్టించావు, రుద్రుణ్ణి సృష్టించావు అని చెప్పినట్లుగా నువ్వు సృష్టించిన వాళ్ళు నిన్ను పొగిడితే నీకు గొప్పేమీ లేదు అని చెప్పడం కనమాట ఈ ఉదాహరణ. ఉన్నాలే మన ఇయ్యప్పట్ట బ్రహ్మావం అవనాలే సృష్టిరాన ఇవర్గళం ఆ బ్రహ్మ చేత సృష్టింపబడిన ఈయన ఆయన ఈయన అన్నాడు. ఆయన అంటే బ్రహ్మగారు, ఈయన అంటే ఆ బ్రహ్మగారు సృష్టించిన రుద్రుడు. ఇద్దరు మొన్నయ్యత ఎంగళం ఉన్నయ్యత నిన్ను పొగడితే అత్తాలే ఇరుమాన్ తిరుందాయన్నాలిదొక్కే ఏత్తము. ఆహా నువ్వు చూసారా నన్నందరూ ఎలా పొగిడారో అని గర్వించే గొప్పతనమా అదేమైనా? హాస్యమాయి తలై కట్టుమత్తనై ఎన్రో అది అంత హాస్యమే తప్ప నవ్వుకునేదే తప్ప నిజమైనటువంటి భాగం ఏమీ కాదు అనేటువంటి దాన్ని చక్కటి ఉదాహరణలతో ఒక మట్టి బొమ్మను చేసి మెడలో కాకి బంగారం వేసి దాని తల మీద తన కాలు పెట్టి అది నన్ను ఎంత బాగా సేవిస్తోందో అన్నట్లుగా ఎంత పోలిక ఏ స్థాయిలో చేసేసారో చూడండి. నువ్వు సృష్టించిన బ్రహ్మ, బ్రహ్మ సృష్టించిన రుద్రుడు, వాళ్ళు నీకు నమస్కరిస్తే నువ్వు ఆనందపడ్డావా? ఇది ఏమన్నా గొప్ప అనుకుంటున్నావా? వాళ్ళు పొగడకపోయినా నీ గొప్పతనం గొప్పతనమే. వాళ్ళ వల్ల నీకు కొత్తగా వచ్చినటువంటి గొప్పతనము అనేది ఏది లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి బ్రహ్మ రుద్రులు కూడా ఆయన చేతే సృష్టింపబడిన వారు అనడానికి కింద ఆ వి అని ఉంది చూడండి. ఏమండి బ్రహ్మ కూడా గొప్పవాడు, రుద్రుడు కూడా గొప్పవాడు అని వేదాలు చెప్తున్నాయి కదండి. ఏ వేదం విష్ణువు గొప్ప అని చెప్తోందో ఆ వేదమే బ్రహ్మ గొప్పవాడు, రుద్రుడు గొప్పవాడు, ఇంద్రుడు గొప్పవాడు అని చెప్తోంది కదా. అదెందుకు మేము తీసుకోకూడదు అని సందేహం వస్తుందేమో మీకు. అంగాని అన్యా దేవత, మిగిలిన దేవతలందరూ శ్రీమన్నారాయణనికి అంగములు మాత్రమే, కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు. ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క చోట తన శరీరంలో భాగాన్ని కల్పించాడు అన్నది మనకి ఆ వి అని ఉన్న దాంట్లో చూడండి. రెండవ లైను స ఆత్మ అంగాన్యన్యా దేవతా స బ్రహ్మ స శివ సేంద్ర సోక్షర పరమస్వరాట్. ఈ మంత్రాలన్నీ కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు నుండే బ్రహ్మ గాని, రుద్రుడు గాని, ఇంద్రుడు గాని ఆ అంగభూతంగా అంగాని అన్య దేవత, అందరు దేవతలు నారాయణుని యొక్క శరీర భాగములే. యో యం తనుం భక్త, ఎవరెవరు ఏ రూపాన్ని కొలిస్తే వాళ్ళు. పరమాత్మ ఏం చేసి ఉన్నాడు? ఆయన పాదాలను కొలవాలని ఒకరు అనుకున్నారు, ఆహా చేతులు ఎంత బాగున్నాయని కొందరు అనుకున్నారు. అలా సౌందర్యారాధకులే గాని వాళ్ళందరూ అంగములుగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ తత్వమే అక్కడ వేంచేసి ఉన్నది. ఏదైనా మనం ఒక పుస్తకం చదివేటప్పుడు చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం, నేనే రావణుణ్ణి చంపాను అని ఒక లైన్తో పుస్తకం పేజీ చివరికి వచ్చిందండి. ఆహా నేనే చంపానన్నాడు, నేనే చంపానన్నాడు అని అర్థం చెప్పుకుంటే ఎలాగా? పక్కకి తిప్పి అని చెప్పినటువంటి ఆ రాక్షసుణ్ణి అని అర్థం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఈయన దేవుడు, ఈయన దేవుడు, ఈయన దేవుడు అంతవరకే తెలుసుకొని వదిలేస్తే ఎలాగా? వీళ్ళందరూ అంగాని అన్యా దేవత, మిగిలిన దేవతలందరూ ఆయనకి అంగముల వంటి వారు అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. మరి ఇంతమందిని ధ్యానిస్తున్నారు కదండి, ధ్యానించండి.
సర్వదేవ నమస్కారం కేశవం ప్రతి గచ్చతి. ఎలాగా ఒక మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చారు మనకి. ఆకాశాత్ పతితం తోయం యదా గచ్చతి సాగరం. అలా ఆకాశంలోంచి నీళ్లు పడతాయండి. ఆ పడిన నీరు సాగరంలోకే వెడుతుంది. నదుల నీరు సాగరంలోకే వెడుతుంది. ఊరిన నీరు సాగరంలోకే వెడుతుంది. అలాగ సర్వదేవ నమస్కారం. నువ్వు ఎవరినైనా పూజించు ఏ రూపంగా, అన్నీ కూడా వారికి లోపల అంతర్యామిగా ఉండేటువంటి నారాయణమూర్తికే చెందుతాయి. హాస్యమాయ్ తలకట్టు మత్తనే ఎండ్రో. అది వాళ్లే చేస్తారు అని నువ్వు తలుచుకోవడం హాస్యం తప్ప మరేమీ కాదు. అంటే సర్వ దేవతా రక్షకుడు శ్రీమన్నారాయణుడు, సర్వ వేద వేద్యుడు శ్రీమన్నారాయణుడు, వేదైక వేద్యుడు శ్రీమన్నారాయణుడు. అది బ్రహ్మ రుద్ర ఇంద్రాదులందరూ అతనికి అంగభూతులే. వారందరూ పొగడ్డం వల్ల నీకు ఒరిగే గొప్పతనము ఏమీ లేదు. నువ్వు సహజంగానే గొప్పవాడివి అనే విషయాన్ని 10వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు అన్నమాట. మరయ్యాయ నాల్ వేదత్. ఇందులో మనం 2 పదాలు తెలుసుకున్నాం. మరై ఒకటి, వేదం ఒకటి. మరై అంటే అర్థాన్ని దాచిన వేదం, వేదం అంటే బయటికి స్పష్టంగా చెప్పే వేదం అని చక్కటి పదాలు కూడా పరిచయం అయ్యాయి. ఉள் నిన్న మలచుడరే మురయ్యాల్ ఇవ్వులగెల్లాం పడైత్ ఇడందు ఉండు మిగందు అళందాయ్. భూమితో స్వామికి గల సంబంధాన్ని 5 రూపాలుగా చెప్పారు 2వ పాదంలో. పెరయ్యేరు సెడయ్యానం నాన్ముగనం ఇందరనం. చంద్రకళని ధరించిన జడలు ధరించిన రుద్రుడు బ్రహ్మ ఇంద్రుడు కిరయ్యాదల్. నువ్వు స్వామివి పరాత్పరుడవి, మాకు శరీరభూతుడే, మేము శరీరం, నువ్వు మాకు శరీరివి అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని ఎత్త స్తుతిస్తే వితిరుత్తల్ ఇది వియప్పే. అదే ఉన్నా నీకు గొప్ప, వియప్పే గొప్ప. అందులోనే కాపు అంటారు, అందులోనే సమాధానం కూడా ఉంది. గొప్ప కాదు. చేసావా, ఎప్పుడైనా చేసావా? చెయ్యలేదు. ప్రశ్నల్లోనే ఆన్సర్ ఉంటే కాపు స్వరం అంటారు. వియప్పే, ఇదేమన్నా గొప్ప, గొప్ప కాదు అని ఈ పాసురం యొక్క అర్థం. ఇంకా 11వ పాసురం ఫలశ్రుతి పాసురం. వియప్పాయ వియప్పిల్ల மெய்ஞான வேதியனை செய்யப்புகழார் பலர் வாழும் தடங்குரூர் சடகோபன் துயக்கின்றி தொழுதுரைத்த 1010 உயக்கொண்டு பிறப்பருக்கும் ஒலிமண்ணீர் ஜாலத்தே. வியப்பாய வியப்பில்லா மெய்ஞான வேதியனை செய்யப்புகழார் பலர் வாழும் தடங்குரூர் சடகோபன் துயக்கின்றி தொழுதுரைத்த 1010 உயக்கொண்டு பிறப்பருக்கும் ஒரு మున్నీరు జాలతే. దీనికి మనం ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. ఫలశ్రుతి పాసురానికి వియప్పాయ వియప్పిల్ల 2 పదాలు. ఆశ్చర్యం ఉన్నది, ఆశ్చర్యము లేనిది. ఏవైనా కొన్ని పనులు కొంతమంది చేస్తే ఆశ్చర్యం ఉంటుందండి, కొంతమంది చేస్తే ఏమీ ఆశ్చర్యం ఉండదు. ఇప్పుడు ఒకడు బెచ్చమెత్తుకుని రోజు గడుపుకునేటువంటి వాడు, ఆవిడ కథలో వస్తుంది, మదర్ తెరేసా కథలో, అమ్మ నేను నీకు 10 పైసలు మాత్రమే ఇవ్వగలను అని ఆవిడ సేవా కార్యక్రమాలకి 10 పైసలు ఇచ్చాడు. అది ఆశ్చర్యం. ఆ 10 పైసలు ఉంటే అప్పటి రోజుల్లో వాడికింత ఏదో రోడ్డు పక్క దొరికేది, తినేవాడు. అలాంటి వాడు 10 పైసలు ఇచ్చాడు అంటే అది చాలా ఆశ్చర్యం. ఓ కోటీశ్వరుడు ఉన్నాడండి, వాడు 10 రూపాయలు ఇచ్చాడు, అందులో ఆశ్చర్యమే ఉంది. వీళ్ళిద్దరికీ ఎంత తేడా ఉంది చూడండి. పైసలేని వాడు 10 పైసలు ఇవ్వడం ఎంత గొప్ప, కోటీశ్వరుడు 10 పైసలు ఇవ్వడం ఎంత గొప్ప. వియప్పాయ
వియప్పు ఇల్లా. ఆశ్చర్యం ఏమిటి? ఇతరుల విషయంలో అయితే ఆశ్చర్యం, నీ విషయంలో అయితే ఆశ్చర్యం లేవు. కొన్ని పనులు లోకల్లో మేమెవరమైనా చేస్తే అవి గొప్పగా చెప్పుకోవాలి, నువ్వు చేస్తే నీకు అవేమీ గొప్ప కాదు. మై జానం వేదియనై, నిజమైన జ్ఞానాన్ని కలిగించే వేదాల చేత ప్రతిపాదింపబడే శ్రేయపతిని గూర్చి. అది ఇంతకీ మనకి చెప్పేదేంటి? వేద ప్రతిపాదితుడైన భగవంతుణ్ణి గురించి శయం పుగజార్ పలర్, సంపాదించిన కీర్తిగల కొందరు, జయించిన కొందరు. ఏమిటి జయించడం? సంసార సంబంధాన్ని జయించిన వాళ్ళు. సంసార సంబంధాన్ని జయించినటువంటి వాళ్ళు పలరు వాయుం తడం, చాలా మంది నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి దివ్యస్థలము కురుగోరు. అక్కడ ఉండేటువంటి వారు శటగోపులు. అంటే ఎంతో మంది పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆశ్చర్య దివ్య చేష్టితాలను చూసి, ఆహా ఈయన వేదాల చేత ప్రతిపాద్యుడు కదా అని తెలుసుకొని వీతరాగులు శయం జయించారు, రాగాన్ని జయించారు, బంధాన్ని జయించారు, సంసార సుఖాలని జయించారు. అలాంటి వాళ్ళు నివసించేటువంటి కురుకాపురి. ఆ కురికాపురిలో అలాంటి మహానుభావులు చేరారందరూ. ఎందుకు? నమ్మాళ్ళవార్లను సేవించడానికి. అలాంటి నమ్మాళ్ళవార్లు ఆ నమ్మాళ్ళవార్లను వీళ్ళు ఆశ్రయించారు, సంశయాదులు లేక. తుళక్కు, తుళక్కు అంటే సంశయము అని అర్థం అండి. 33,000కి ఆయిల్ లేకుండా స్టీల్ గా ఉంది. తర్వాత అది అందమైనటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి సంశయము విపర్యయము. సంశయం రెండిటికి డౌట్ అనే అర్థమేనండి జనరల్ మీనింగ్ చూసుకుంటే. కానీ సంశయానికి ఒక అర్థం, విపర్యయానికి ఒక అర్థం. సంశయం అంటే ఇదేనా 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 అని ఆశ్చర్యపోవడం సంశయం. విపర్యయం అంటే ఇదా లేక ఇంకోట, ఇదా లేక ఇంకోట అని రెండవ దాని దాకా వెళ్ళడాన్ని విపర్యయము అంటారు. చిన్న చిన్న పదాలే కానీ మంచి మంచి అర్థాలని చెప్తుంటాయి. అలాగా సంశయం గాని విపర్యయం గాని లేకుండా తొజుదు ఊరైత్, ఆ శటగోపులు పెరుమాళ్లను ఆశ్రయించి చెప్పిన ఆయిరత్తుళ్ళు ఇప్పత్తుం, ఈ 1000 పాసురాలలో ఇది మున్నీర్. మున్నీర్ అంటే 3 నీళ్లు కలిగినటువంటి, అంటే సముద్రము. మున్నీరు, సముద్రానికి మున్నీరు అని పేరు. ఎందువల్లంటే లోపల నుంచి ఊట నీరు వస్తుంది, భూమి మీద నదీ జలం వస్తుంది, పైనుంచి ఆకాశ జలం వస్తుంది. వర్ష జలం, భూజలం, పాతాళ జలం కూడా కలుస్తాయి కాబట్టి దానికి మున్నీరు అని పేరు. అలాంటి మున్నీరు జాలత్, సముద్ర పరివేషితమైన భూమి ఎందున్న వారిని ఉయ్యక్కొండు పిరప్పు, ఉజ్జీవింపచేసి జన్మాన్ని పిరప్పు అరుక్కుం, జన్మాన్ని ఛేదిస్తుంది. ఏమిటండి ఫలశ్రుతి? స్వామి అంత దివ్యచేష్టలు కలిగిన వాడు, ఆయన వేదవేద్యుడు, ఆయన విషయంలో చాలా మంది వీతరాగులయ్యారు. అలాంటి వారు చేరింది కురుకాపురి. ఆ కురుకాపురికి నిర్వాహకులు నమ్మాళ్ళవార్లు. ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి ఈ 10 పాసురాలు మనకి సంసార బంధాన్ని పోగొడతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 30వ పేజీ. நிகமத்தில் இத்திருவாய்மொழி தானே இது கத்தாரையு ஜீவிப்பத்துக்கு பின்னை సాంసారికమాన సకల దురితత్యం పోకమెంగరార్. పెరుమాళ్ళ దాకా అక్కర్లేదండి, ఈ 10 పాసురాలు మీరు చదువుకుంటే చాలండి, ఇది సంసార బంధాన్ని పోగొడుతుంది. అందుకనే చదవాలి చదవాలి చదవాలంటూ అభ్యాసం 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 అంటున్నా. ఆ అక్షరాలు నోటితో పలికితే చాలు మనకి మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. వెయ్యప్పాయ వెయ్యప్పిల్ల వేరుసుల వ్యక్తిகளிலே కండాల్ విస్మయ హేతువాయిరుక్కుమవయ్యుడయ్యా. ఏదైనా సామాన్యుల విషయంలో చూస్తే అది మనకి ఆశ్చర్యం. ఇవన్ పక్కర్లే కండాల్, పెరుమాళ్ళ విషయంలో చూస్తే
ప్రాప్తమా ఇరక్కం. అది అంతే పెద్ద ఏముందండి అందులో, కోటీశ్వరుడు కదండి, 10 రూపాయలు ఇచ్చాడు ఏముందండి అనిపిస్తుంది. అలాగే పెరుమాళ్ళ విషయంలో అనిపిస్తుంది. ఒరవనకు 4 పసు కొడుతాలు అది విస్మయహేతువా ఇరక్కం. మనం ఉన్నాం అనుకోండి, ఒకళ్ళకి 4 గోవులు ఇచ్చారండి. మంచి గోవు ఒక్కదాన్ని గోదానం చేయాలంటేనే 50,000, 60,000, లక్షలు, 4 లక్షలు రకరకాల ఆవులు ఉన్నాయి కదండి. ఒక గోదానం చేస్తేనే చాలా గొప్ప. అలాంటిది సాధారణుడైతే 4 పశు కొడుతారు ఏమండి, 4 పశువులు దానం చేశాడండి అని సామాన్యుల విషయంలో మనకు ఆశ్చర్యం. పెరుమాళ్ செய்தாரெన్న వారే ప్రాప్తమాయిరిందదే. అది పెద్దవాడు పెరుమాళ్ళే ఏదైనా దానం చేస్తే ఆశ్చర్యమే ఉంటుంది. ఇక్కడ చక్కటి కథ, చిన్న కథ ఒకటి చెప్తారు, సరదాగా ఉంటుంది. సర్వస్వదానం పళ్ళిక్కై యజంద వళవిలే. పెరుమాళ్ళు సర్వస్వదానం చేసేశారు, మొత్తం అన్ని ఇచ్చేశారు. ఎక్కడ? రామావతారంలో అడవికి వెళ్ళబోయే ముందు రాముడు సుయజ్ఞుడు అనేటువంటి మహానుభావుని పిలిచి, ఇదిగో నా శేష తల్పం, అత్యద్భుతమైనటువంటి ఎన్ని లక్షలో చేసేటువంటి మంచం, దాని మీద పరుపు, దానికి సంబంధించినటువంటివి అన్ని, తర్వాత ఆ సుయజ్ఞుని యొక్క భార్యకి హారాలు, పట్టు చీరలు, అనేక వేల పశువులు, ఒక్కొక్కళ్ళనే పిలవడం, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఇచ్చేయడం, అలా అందరికీ మహాసర్వస్వదానం అన్నీ ఇచ్చేశాడు. త్రిజటన్యన్బానరు బ్రాహ్మణన్ వరా. అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి త్రిజటుడు అనేటువంటి ఒక బీద బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు. దీనికి ప్రమాణ తిరట్టులో మొత్తం అంతా అవే శ్లోకాలు ఇచ్చాడు. అందులో చివరి నుంచి 2-3 మాత్రం చెప్తాం. ఆ పంచమాయ కక్షాయ నయనం కశ్చిత వారయత్. ఆయన యొక్క భార్య ఏమో కొంచెం యవ్వనంలో ఉంది, ఈయనేమో కొంచెం పెద్దవాడయ్యాడు. పూర్వం వివాహాలు అలా ఉండేవి కదా, ఇద్దరికి చాలా ఏళ్ళు తేడా ఉంటూ ఉండేది. అతనికి 60 ఏళ్ళు దాటిపోయాయి, ఈవిడికి 40 ఏళ్ళు ఎన్నో ఉన్నాయి. మనకు కూడా తెలిసి అప్పట్లో అలాగా 20 ఏళ్ళు, 15 ఏళ్ళు, 25 ఏళ్ళు భేదాలున్న భార్యాభర్తల్ని. అందువల్ల ఆవిడ ఏం చేసిందంటే, ఒక్కసారి తం వృద్ధం తరుణీ భార్య బాలానాదాయ దారకాన్. ఒకరోజు గబగబ పిల్లలందరినీ బరబరా లాక్కుంటూ మొగుడి దగ్గరకు వచ్చింది ఆవిడ. అబ్రవీత్ బ్రాహ్మణం వాక్యం దారిద్ర్యేణాభిపీడిత. ఎంత దరిద్రంగా, కట్టుకోవడానికి 2వ బట్ట లేని పరిస్థితి. అపాస్య పాలకుద్దాలం కురుషవచనం మమ. ఎంతసేపు పొలం తవ్వుతాను, గడ్డి తీస్తాను, మొలకలు తీస్తాను, విసిరిపాడే అవన్నీ చేతులోంచి, ఆ గుణపాలు, ఆ తట్టలు, అవన్నీ కూడా. రామన్ దర్శయ ధర్మజ్ఞం ఎదికించిదవాప్సి. ఒక్కసారి రామచంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళు, ఆయన ఏమిస్తాడో ఆయన అడుగు అని చెప్పి ప్రేరణ చేసింది. రాముణ్ణి అడుగు, ఎంతకాలం ఇలా కష్టపడతాం మనం అని. స భార్యావచనం శ్రుత్వా శాటి మాచ్ఛాద్య దుశ్చదం. సరే వెడతాను అని కండువా ఇలా వేసుకుందామని చూశాడు. చూసేటప్పటికి దాని నిండా చెల్లులే, ఎక్కడికక్కడ సూర్యచంద్రులు కనిపిస్తున్నారని సరదాగా చెప్పారు. అంటే అన్ని చెల్లులే. దాన్ని ఇలా మిడతపెట్టి, అలా మిడతపెట్టి అన్ని మడతల మీద చెరుగులు కనపడకుండా మొత్తంకి మీద వేసుకున్నాడు. సప్రాతిష్ఠత పంధానం ఎత్ర రామనివేశనం. గబగబా రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అప్పుడు రాముడు ఏం చేస్తున్నాడు, అందరికీ ఒక్కొక్కటే ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఇద్దరు నిలబడ్డాడు, రాముడు సీత, పక్కన లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు. ఇవి ఇచ్చేయి, హారాలు ఇచ్చేయి, నగలు ఇచ్చేయి, కుర్చీలు ఇచ్చేయి, సోఫాలు ఇచ్చేయి అంటే అన్ని ఇచ్చేస్తున్నాడు అనమాట. భృగ్వంగిరసమం దీప్త్య త్రిజట రామస్య సంసది అపంచమాయ కక్షాయ నయనం కశ్చిదవారయత్. 5 ప్రాకారాలు, 5 అంతఃపురాలు దాటి లోపలికి వెళ్ళాలి రాముడి దగ్గర. ఈ పిలక బ్రాహ్మణుడు, బక్క బ్రాహ్మణుడు, కుచేలుడు లాంటి వాడు వెళ్ళిపోతుంటే ఎవ్వరు అడ్డు చెప్పాలా. ఎందువల్లంటే అనేక మంది వస్తున్నారు, అనేకం తీసుకువెళ్తున్నారు, అలాగే వచ్చాడులే అని. ఆ పంచమం అంటారు, 5వ ద్వారం లోపల దాకా ఎవరు అడ్డు పెట్టలేదనమాట. స రాజపుత్రమాసాద్య త్రిశటో వాక్యం అబ్రవీత్ నిర్ధనో బహుపుత్రోస్మి మహాపుత్ర రాజపుత్ర
మహాయస, అయ్యా నా దగ్గర పైస లేదు, సంతానం మాత్రం 10 మంది ఉన్నారు. ఉంచ వృత్తిరు వనే నిత్యం ప్రత్యవేక్ష స్వమామితి. రోజు ఉంచ వృత్తి శిలా వృత్తి అని ఉంది, అడుక్కోవడం అన్నమాట. ఒకటి, అడవిలోకి వెళ్ళి రాలినటువంటి ధాన్యాలన్నిటినీ ఏరుకొని తీసుకొని వస్తే వాటిని దంచి తినడం అనేటువంటిది శిలావృత్తి అని. ఇలా నా జీవితాన్ని నేను గడుపుతున్నాను. తమవాచ తతో రామ పరిహాస సమన్వితం. అతను చెప్తుంటేట ఎక్కడా లేదు రామాయణంలో హాస్యం వచ్చిన ఘట్టం ఇదొక్కటే. ఆయన చెప్తుంటే అలా నవ్వుతూ ఆహా అలాగా అలాగా అని నవ్వుతూ చూస్తున్నట్టు. రాముడు నవ్వుతూ చూడడం ఏంటి, పరిహాసమా అంటే ఆయన చెప్పే విధానం ఈయనకి చిన్న పిల్లలు మన దగ్గరికి వస్తారనుకోండి, ఇలా కళ్ళు తిప్పుకుంటూ చేతులు ఆడించుకుంటూ ఇలా అలా అలా అని చెప్తే మనం ఓహో అలాగా అలాగా అని ఎంత ఆనందంగా చూస్తామో, రాముడు అలా చూసాటండి. త్రిజుటండి. గవాన్ సహస్రమప్యేకం నదు విశ్రాణితం అయ్యా, అయ్యా అన్ని ఇచ్చేసాను కానీ ఇప్పటి వరకు సరయూ నది ఒడ్డున కొన్ని లక్షల పశువులు ఉన్నాయి, అవి నేను ఎవరికి ఇవ్వలేదు. పరీక్షిపసి దండేన యావత్తావదవాప్స్యసి. ఇదిగో నువ్వు నీ చేతిలో దండం కర్ర ఉంది కదా, అది విసురు. ఎంత దూరం విసురుతావో అక్కడ దాకా ఉన్న పశువులన్నీ పట్టుకుపో అని ఒక నవ్వు నవ్వేటాడు. రామచంద్రుడు అంతటి వాడికి ఈయన చెప్పే విధానం అది ఆనందం కావచ్చు, పరిహాసం కావచ్చు, నవ్వు వచ్చింది అన్నాడు. వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడో, ఎందుకు రాముడికి ఎక్కువ నవ్వొచ్చింది. ససాటిం త్వరితం కట్యాం సంభ్రాంత పరివేష్యతాం. వెంటనే ఆ చిరుగులు ఇలా మడిచి వేసుకొచ్చాడు కదా, ఆ కండువా తీసాట భుజం మించి. తీసేసి నడుంకు చుట్టాట, నడుం చుట్టి ముడి వేసాట, ముడి వేసి గట్టిగా లాగాట. ఏంటి దీని అర్థం? నడుంకి శక్తి రావడానికి. ఎందుకు నడుంకి శక్తి రావడం? ఇలా కర్ర విసిరితే అది ఎంత దూరం వెడితే అంత దూరం వరకు నావులన్నీ తనకు వస్తాయి. కాబట్టి బలంగా విసిరాలంటే నడుంకి బలం ఉండాలి. ఆ నడుం బలం కోసం ఈ శాటీని నడుంకి కట్టేసుకున్నాడు అన్నమాట. కట్టేసుకుని అవిద్య దండం చిక్షేప సర్వ ప్రాణేన వేగిత. మొత్తం సర్వ ప్రాణేన వేగిత శక్తిని కూడగట్టుకుని ఒక్క విసిరేటండి ఆ దండాన్ని. సతీత్వా సరయూపారం దండస్తస్య కరాచ్యుత గోవ్రజే సాహస్రే పపాతోక్షాణ సన్నిధౌ. ఎంత దూరం వెళ్ళిందంటే ఎన్ని లక్షల ఆవులకి అవతలెళ్ళి పడింటండి. ఇంత భక్త బ్రాహ్మణుడు విసిరిన ఈ దండం లక్షల ఆవుల తర్వాత వెళ్ళి పడింట. పడేటప్పటికి చూస్తూనే అట్లా రాముడు నవ్వుతూ ఉన్నాడు కదా, ఆశ్చర్యంగా ఉన్నాడు కదా, విసురు చూద్దాం అన్నాడు కదా, ఈ నడుంకి కట్టుకుంటున్నాడు, ఒకటే నవ్వు వచ్చేస్తోంది చూస్తున్నాడు కదా. చూసి విసిరేటప్పటికి అంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికి తం పరిష్వజ్య ధర్మాత్మ గబగబా వెళ్ళి ఆ త్రిజటుడిని ఒక్కసారి కౌగిలించుకున్నాడు. ఓరిని శక్తి బంగారంగాను, చూడ్డానికి ఎండు పుల్లలాగా ఇలా వచ్చావు, అక్కడ దాకా విసురు అనేటప్పటికి నీకు ఎంత బలం వచ్చిందిరా అనేసి సతం పరిష్వజ్య ధర్మాత్మ అతస్మాత్ సరయూతటాత్ ఆనయామాసత గోపై త్రిజటాయాశ్రమం ప్రతి. ఈ వచ్చినటువంటి త్రిజటుడు అనేటువంటి ఆశ్రమానికి ఆ గోవులన్నిటిని తరలించేసట. దగ్గర ఉండి అన్నిటిని చూడడానికి గోపకులని కూడా పంపించట. అంటే మళ్ళీ పాలేర్లను పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి డబ్బులు అవి ఇవ్వాలి కదా, వాటన్నిటికీ కూడా తగిన ఏర్పాట్లు చేసేసి ఆవులన్నిటినీ ఆశ్రమానికి పంపించాడు. ఉవాచ తతో రామ తన్ గార్గ్యమభిసాంత్వయన్ మన్యో నకలు కర్తవ్య పరిహాసో హ్యయం మమ. అప్పుడు దగ్గరికి తీసుకుని ఇలా అన్నట్ట, గార్గ్య అంటే గర్గవంశంలో పుట్టినవాడా, త్రిజట, నేను నవ్వానని ఏమనుకోకు. నాకు నీ చెప్పే వ్యవహారం, ఆ చేసేటువంటి భంగిమలు, ఆ తిప్పుకోవడాలు, ఆ నడుం కట్టడాలు, ఆ దండం విసరడాలు, ఇవన్నీ నాకు నవ్వొచ్చాయ్యా. ఇది పరిహాసము సరదాకి చేసిందే తప్ప వేరే భావం ఏమీ లేదు అని చెప్పి చాలా ఆనందంతో అతన్ని కౌగిలించుకుని ఆ లక్షల గోవులని, వాటి కోసం గోపాలులని,
వాళ్ళ కోసం చేయవలసిన ఏర్పాట్లని అన్నీ చేసేసి పంపించాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒక, అంటే ఎందుకు చెప్పారు ఇదంతా కూడా? பெருமாள் செய்தார் என்னவாறே ప్రాప్తమాயிருందరిదే సర్వస్వదానం పండిగై ఒలిందవడవిలే. అన్ని ఇచ్చేయడం అనే సందర్భంలో త్రిజటన్ ఎన్బానరు బ్రాహ్మణన్ వర అప్పోదొన్నం తోతామయ్యాలే. ఏమి ఇవ్వాలో తెలియలేదు, ఎదురుకుండా ఉన్న అన్నీ ఇచ్చేశాడు, ఇంట్లో అన్నీ ఇచ్చేశాడు. ఇచ్చేసాను తీసుకో అన్నాడు. ఒక్కొక్కటి తీసి ఇస్తే టైం పడుతుంది, మాట ఇచ్చేశాడు ఇవన్నీ నీవే. ఈ రెండు దానాల్లో తేడా చూడండి. వాడు తీసుకొచ్చి ఎత్తుకొచ్చి ఇవ్వడం, ఇది నీదే, ఇది తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను, ఇది నీదే, ఇలా తీసుకురావడం అది లేదు. ఈ మందిరంలో ఎన్ని ఉన్నాయో అవన్నీ మీవే. ఒక్క మాట అయిపోయింది, అంటే వాక్కుతోటి ఇచ్చినట్లే అయిపోయింది. ఉనక్కు వేండం పసుక్కడై ఎడెత్తుకొండు పోదన్న తండై చుழத்தியறிந்து அது కూల్పట్ట పసుక్కడై అడయ్య పడెత్తుకొండు పోనానిరి. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి దండం ఎంత దూరం వెళ్ళిందో దాని లోపల పడినటువంటి త్రిజతుడితో పంపించినటువంటి సర్వస్వద్వానం చేసిన మహానుభావ అని. ఇంకా ఇంకో పావుగంటైనా పడుతుంది కాబట్టి మనం మండే చెప్పుకుందాం అని. మనం చేస్తే ఏదైనా ఆశ్చర్యం గాని పెరుమాళ్ళు ఏది చేసినా అది ఆశ్చర్యము కాదు అనే విషయాన్ని, ఇలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఈ 10ని ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళకి మోక్ష ప్రాప్తి, ఎవరైతే అంటారో వాళ్ళకి మోక్ష ప్రాప్తి అనే విషయాన్ని ఫలశ్రుతిగా చెప్తున్నారు. దేవేశం కోలనాదన్నతహితమనసం పద్మనాభన్ రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం కోరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాళాదృద్యామునార్యం మమ హృదయదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலை சடகோபன்னாதமன் சீருள்ளக்கொண்ட மணற்காலம் சென்றாமாள் வந்தார் குருமாலாதன் குருகை பிறார் கம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணிய இரு கண்ணர்க்கம் உடையனம் பிள்ளை இவர் ஈடடித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளன் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய் చతుర్గ్రామ నివాసనే రామానుజార్యదాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీభక్త్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునివాళి తిరువాయ్మడి పిళ్ళై மாதகவாழ்வாயம் மனவாழ மாமுனிவன் வாஜயவன்மார திருவாய்மடி பருளை மாநத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமன் வேதம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமாம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாத்தம் வெங்கடார்ய தனூபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சசிஷம் உடையவர்லுமஹం பதே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்கார்ய சிஷ்யம் சசிஷ்ய சேவதிம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணார்ய விபுதம் సంశ్రయే విధిప్తయే నమః. శ్రీ